all of us continue to see an ongoing vulnerability with respect to the way China has dominated the supply of these types of critical raw materials for the rest of the world. 안녕하세요. SBS 통일 외교팀장 김수영 기자입니다. 저는 오늘 서울 정동에 위치한 옛 주한 미국 공사관에 나와 있습니다. 제 뒤로 보이는 건물이 지난 1884년 초대 주한 미국 공사였던 루셔스 하우드푸트가 지은 공사관입니다. 명성황후의 친족이자 조선의 유력가였던 민씨 일가의 저택 부지를 푸트 공사가 당시 2,200달러에 매입해 공사관으로 사용했다고 합니다. 이 건물 바로 뒤에는 나중에 지어진 주미 대사관저가 위치해 있습니다. 옛 공사관은 고풍스러운 조선의 건축 양식이 그대로 보존되어 있는 건물이어서 감탄을 자아내게 하는 곳이기도 합니다. 미국이 우리나라 수도 서울에 가지고 있는 가장 오래된 건물에서 저는 오늘 미국과 중국의 무역 전쟁에 대해 얘기해 보려고 합니다. 세계 패권을 둘러싼 미중 갈등은 이제 외교 안보 분야를 넘어 경제 분야까지 전방위로 확대되고 있습니다. 미중의 갈등이 격화되면서 미국의 군사 동맹이자 중국의 경제 파트너인 우리나라는 둘 사이에서 선택을 강요받고 있습니다. 우리는 어떤 전략을 택해야 하는 걸까요? 미국의 무역 전쟁을 진두지휘하고 있는 통상장관, 무역 황제라는 별칭으로 불리는 캐서린 타이 USTR 대표의 단독 인터뷰를 중심으로 심층 분석해드리겠습니다. 미국은 반도체 생산 시설을 미국에 지으면 투자 보조금을 주는 내용의 반도체법을 발표했습니다. 반도체 산업에 투입되는 미국 연방 예산은 527억 달러, 시설 투자에만 390억 달러가 지원됩니다. 대대적인 시설 투자 자금이 필요한 기업들에게는 매력적인 제안입니다. 하지만 미국 돈을 받으면 중국에 투자하는 게 제한됩니다. 보조금을 받은 기업은 앞으로 10년간 중국에서 반도체 생산 능력을 5% 이상 확장하지 못하게 했습니다. 돈을 주는 조건도 까다롭습니다. 생산시설의 현금 흐름과 이익 등이 나와 있는 재무제표는 기본인데다 반도체 공장의 웨이퍼 종류별 생산 능력, 가동률, 합격품의 비율을 의미하는 웨이퍼 수율 등 민감한 정보까지 내야 합니다. 그것도 산출 방식을 검증할 수 있는 엑셀 파일 형태로 제출하게 했습니다. 민감한 영업 기밀을 미국이 무더기로 요구한 것에 대해 우리 업계에서는 해도 너무하는 거 아니냐는 반응이 나오고 있습니다. Some Korean companies are having doubts whether they should apply for this. What do you think of this? Well, I think at the end of the day, it's a business decision. The incentives that are available under the CHIPS and Science Act are available to Korean companies. That's a very big deal. Some economies make available incentives and subsidies only to their own. 타이 대표는 이런 우려에 정부가 개입할 문제가 아니라 보조금을 신청하는 기업들의 선택에 달린 거라고 선을 그은 겁니다. 그런데 우리 기업뿐만 아니라 세계 최대 반도체 위탁 생산업체인 타이완의 TSMC도 미국의 반도체법 보조금 지급 조건이 과하다는 우려를 제기했습니다. TSMC도 보조금을 신청할지 쉽게 결정할 수 없는 상황인 겁니다. 10나노 이하급의 시스템 반도체, 파운드리 산업은 TSMC가 사실상 거의 복점을 하고 있다. 이렇게 생각을 해도 과언이 아닙니다. 미국이 보기에 가장 가지고 싶어하고 가장 약한 고리라고 생각하는 것이 시스템 파운드리라고 볼 수 있는데 훨씬 더 생산 비용이 높아질 수밖에 없는 이런 상황에서 그것을 감내하고 미국에 가야 되기 때문에 지금까지 TSMC가 누려왔었던 수익의 상당 부분이 많은 부분이 이제 비용으로 바뀌게 될 것인데 TSMC 입장에서 봤을 때 굉장히 불리한 측면이다. 그렇다면 미국이 한국 기업들의 중국 내 반도체 투자를 접고 나오라는 메시지를 보낸 걸까요? 타이 대표는 코로나 팬데믹 기간 터진 공급망 사태를 거치면서 미국이 깨달은 게 있다고 말했습니다. Do you think it will be possible for Korea to continue production in China? Let me take your question and put it in a bigger context. Pandemic,
disrupting supply chains, causing bottlenecks, container ships not being in the right place, and also a significant semiconductor chip shortage. We have seen that the global economy is one where supply chains have been designed to be extremely efficient, but not to be very resilient. 산업 기반이 무너져 코로나 팬데믹이 터졌는데 미국은 마스크도 제대로 만들 수 없는 지경이 됐습니다. We found that in certain cases, certainly gloves and masks, that we had even lost the capabilities to make those things ourselves. 제조기업들을 다시 미국으로 불러 모아야겠는데 보조금을 주는 것 말고는 뾰족한 방법이 없었습니다. 전통적으로 기업의 자유를 강조하던 미국에서 정부가 나라 돈으로 보조금을 주는 방식은 흔히 볼 수 있는 건 아니었습니다. 중국을 비난하던 미국이 결국 비슷한 방식을 따라하고 있다는 말까지 나오는 겁니다. I think that the trade policies that we in the United States have pursued for the last couple decades have resulted in a significant erosion and a certain kind of deindustrialization in the United States. So we've seen a lot of our production offshored. 공급망 불안 사태를 겪으면서 미국은 첨단 산업의 필수적인 반도체까지 세 개의 공장 중국에 모두 맡겨두는 건 너무 위험하다는 걸 알게 됐다는 겁니다. The CHIPS and Science Act in the United States is a part of that program, which is to ensure that we have more production, we have more diversified production. 특히 중국은 반도체 생산에 필수적인 광물질을 틀어쥐고 막강한 영향력을 행사하게 됐습니다. USTR은 중국의 불공정 행위를 27차례 세계 무역기구 WTO에 제소해 모두 승소했지만 중국은 잘못을 인정하지도 시정하지도 않았습니다. All of us continue to see an ongoing vulnerability with respect to the way China has dominated the supply of these types of critical raw materials for the rest of the world. What we see is that when we win cases against China, we have demonstrated that they had policies that were against the WTO rules. 게다가 반도체에서 우위를 점한 국가는 첨단 기술뿐만 아니라 군사적인 패권까지 장악할 수 있게 됐다는 게 미국을 더 조급하게 만들었습니다. Department of Commerce did announce new export controls that are targeted to certain types of technology, certain end users, and certain end uses. 9세대 이런 위치 제어, 자세 제어 칩이 들어간 미사일과 차세대 이런 칩이 들어간 미사일의 명중률이 만약 100배가 차이 난다. 그런다 그러면 이 반도체라는 것은 이 전략 미사일 분야에서는 100배의 전략 승수 가치가 있다. 반도체가 기업 활동을 넘어 국가의 안보까지 좌지우지하게 된 만큼 미국은 어떻게든 반도체 기술 우위를 되찾아오겠다는 겁니다. 미국이 적절한 시점에서 이러한 중국의 반도체 산업 그리고 기술의 진보 속도를 제어하지 않게 된다면 글로벌 서플라이 체인이 불안정했었는데 그 대부분을 또 중국이 가져간 취약성으로 인한 피해를 대부분 미국이 받게 될 것이다. 지난 1일 미국 정부의 인플레이션 감축법 IRA의 세부 규칙이 공개되면서 우리 기업들은 최악의 상황은 일단 피했다는 반응을 내놨습니다. 전기차를 북미에서 최종 조립해야 하는 불리한 조항은 여전하지만 한국 업체들의 전기차 배터리 제조 방식까지 지금 당장 뜯어고칠 필요는 없는 걸로 발표됐기 때문입니다. 우리 기업들은 전기차 배터리에 들어가는 리튬, 코발트, 흑연 등 핵심 광물 대다수를 중국에서 재련해 수입한 뒤 양극 활물질을 만듭니다. 이걸 미국에 보내 미국에서 만들어지는 양극판, 음극판을 추가해 자동차 배터리를 완성하는 겁니다. 이번 세부 규칙 발표에서 미국은 양극 활물질은 북미에서 조립해야만 보조금을 지급하는 배터리 부품으로 분류하지 않았습니다. 중국에서 수입한 광물이어도 미국과 FTA를 맺은 우리나라에서 가공해 50% 이상 부가가치를 창출하면 보조금을 받을 수 있게 한 겁니다. We both appreciated the strength of our economic partnership. In particular, how important our U.S.-Korea Free Trade Agreement is
to setting a foundation and setting high standards for this relationship. 북미에서 자동차를 최종 조립하는 조건으로 한국 배터리 업체들이 만드는 배터리 부품에서 $3,750, 배터리 핵심 광물에서 $3,750, 이렇게 $7,500를 보조금으로 받을 수 있습니다. 떡을 만드는 것을 예를 들어서 이제 미국에서만 만들어야지 그 떡에 대해서 보조금을 주겠다라고 한다 그러면 다행히 쌀가루는 어디서 만들든 상관없다. 떡만 미국에서 만들어라. 지금 그런 느낌으로 된 겁니다. 그런데 이 세부 규칙 갈수록 까다로워집니다. 배터리 부품은 2024년부터, 핵심 광물은 2025년부터 외국 우려단체에서 조달해서는 안 된다고 못 박았습니다. 핵심은 중국, 러시아 등 미국이 우려하는 국가에서 채굴, 가공된 핵심 광물이 IRA 보조금을 받지 못하게 하겠다는 겁니다. 2년 내로 핵심 광물의 중국 의존을 벗어나지 못하면 미국 시장에서 전기차를 팔 때 보조금을 받기 어려워질 수 있는 겁니다. 게다가 일부 미국 의원들은 이번에 발표된 세부 규칙에 강력 반발하고 있습니다. 조 맨친 미 상원 에너지 위원장은 미국 정부를 상대로 소송을 할 수도 있다는 뜻을 내비쳤습니다. And they avoided that and they cherry-picked it and they're still paying $7,500. It's just ridiculous that we're going to continue to rely on China for the supply of these batteries. That's the problem. 미국은 우방국들을 중심으로 공급망을 재편하는 프렌드 쇼어링이 목표라고 강조했습니다. 모든 것을 미국 혼자 만들 수는 없으니 가치를 공유하는 국가들과 공급망을 새로 만들겠다는 겁니다. There's a very, very clear indication of the concept of friendshoring. It is about thinking of the United States as part of a supply chain with partners that we have an especially strong, trusted relationship with. 이 과정에서 떠났던 제조 기반을 미국으로 불러들여 메이드 인 USA를 하겠다는 건데 미국 유권자들도 환호하는 일입니다. 노동자 기반의 민주당은 기업이 공장을 짓고 고용을 하는 걸 친노동 정책으로 포장할 수 있어 선거에도 활용할 수 있습니다. I've been determined to make things in this country again, to build manufacturing capacity in America. We're the United States of America. There is nothing beyond our capacity. 글로벌 공급망을 다시 짜는 과정에서 미국은 한국의 도움이 절실하다고 강조했습니다. I think that the United States and Korea, as major economies, important supply chain links, especially in the technology economy, have absolutely a shared interest in working together to ensure that we have more resilience in our supply chains. 특히 챗GPT 같은 인공지능 기술이 뜨면서 첨단 기술 분야에서 한국의 전략적 가치는 주목받고 있습니다. 인공지능 반도체 전용으로 만들어질 수 있는 이런 거대 데이터 처리 전용 그런 쪽으로 가기 위해서는 더 첨단 D램이 필요하고요. 그런 첨단 D램을 현재 만들 수 있는 나라는 한국밖에 없습니다. 초전략적 가치를 가지고 있는 반도체가 되는 상황에서는 더더욱 한국 입장에서 봤을 때 아주 중요한 가치를 갖는 산업이 될 것이고 한국이 이왕 잘하고 있었던 메모리 반도체에서의 실력이 더 강화되는 그런 기반이 될 것입니다. 미국이 계획하는 공급망 재편은 세계 경제 질서 자체를 바꿔놓을 것으로 예상됩니다. 변화를 면밀하게 관찰하면서 사안별 맞춤형 전략을 준비해 우리의 이해관계를 관철시키는 게 어느 때보다 중요해졌습니다. 지금까지 김수영의 글로벌 인사이트였습니다.